Shall we commence the session, sir? Hello. Hello. Your voice is not audible for us. Am I audible now? Now it's audible. Yeah. Yeah, okay. Shall I start the session, sir? I think more than 17 participants have joined. So can we start the session? Sir, I couldn't able to hear, ma'am. Am I audible now, sir? Yes, okay, ma'am. Fine. Okay. Shall we commence, sir? More than 17 participants have joined, I think so. Yeah, okay. We'll commence the session. Yes. We'll commence the session. A very pleasant morning to one and all assembled here. On behalf of SARC and Zikaso of Madurai branch, I, Rohini S., Vice Chairperson of Zikaso of Madurai branch, am extremely delighted to welcome to yet another session of Virtual Study Circle meeting. Get set and go. It is said that striving for success without hard work is trying to harvest what haven't you planted. Today's studying plants the seeds for tomorrow's exam success. Without much delay, I would like to introduce to the student force the speaker of the today's session, Mr. C.A.B. Niranjankumar sir. The speaker is going to guide you in the session in the changes in Schedule 3, Report and CARO. Mr. C.A.B. Niranjankumar sir. Completing the CA final in July 2021 examinations, C.A.B. Niranjankumar sir is now serving as a partner in Jayasin and Associates, Madurai. His other achievements include he scored 98% in All India Commerce Olympiad held on 2017, an Inspire awardee for the year 2013 and 14 under the Department of Science and Technology, Government of Tamil Nadu, for his innovation in science pursuit. He was awarded the best paper presented by both Madurai branch and Alapi branch for his outstanding presentation skills. The branch extends its immense pleasure to welcome the CAB Niranjankumar sir for this session. I would like to hand over the session to you for another interactive session of virtual study circle, that is Get, State and Go. Thank you, sir. Thank you for your wonderful presentation, wonderful introduction for me, ma'am. First of all, good morning to all my dear friends who's attending this meeting. I would like to thank Madurai branch of SARC of ICI to give me this wonderful opportunity to deliver my views about recent changes in CARO amendments and changes in financial statements and Schedule 3 of Companies Act 2013. I'm really very happy to choose this topic because we are ahead of return filing and we will be preparing financial statements for many companies and many clients. So this will be very useful while preparing financial statements for your clients. And you can also share this with your friends so that you could be able to excel in your profession. Shall I share my screen, ma'am? Yes, sir. Ma'am, it's showing host disable participant share screening. Let me check it and show you.
Sir, kindly excuse us. We are looking at and kindly excuse for 2 minutes. Yeah, sure, ma'am. Fine. I have asked one question in chat box. Could you all please reply for that? Sir, can I try sharing screen now, sir? Yeah, I'll try. Host disable participant screen sharing.
Is it now visible for everyone? Yes, sir. Shall we start? Shall we start? Yeah, okay. Companies Act 2003. Companies Act was introduced in the year 2013. So 2013 க்கு முன்னாடி இருந்த Companies Act வந்து 1956. So ஏன் வந்து 2013 Companies Act வந்து introduce பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து changes in the globe, changes around the globe. So worldwide வந்து நிறைய changes வந்து happening day to day வந்து நிறைய changes வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு. So to cope up with that changes, government introduced 2013 Companies Act. So 2013 Companies Act introduce பண்ணதுக்கு அப்புறமா மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணல. Each and every year புது புது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், புது புது ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் சேஞ்சிங் செனாரியோக்காக. பிகாஸ் இப்போ ரீசெண்டா கூட நம்ம வந்து கோவிட் பேண்டமிக்ல இருந்து இப்பதான் வந்து பேக் டு வி ஆர் நார்மல். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் நம்மளை சுத்தி நடக்கிற எல்லா சேஞ்சஸ்னாலதான் வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 கொண்டு வந்துட்டு எவ்ரி இயர் வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதுல ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் 2020லே வந்திருக்க வேண்டியது CARO 2020. ஸோ கம்பெனி ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஆர்டர். ஸோ 2020ல இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்க வேண்டியது, பட் இட் ஹாஸ் பீன் ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் 1/4/2022 வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் 1/4/2022 தான் வந்து அது வந்துச்சு. ஏன் வந்து இவ்வளோ டிலே ஆச்சுன்னா, பிகாஸ் 2020 ஃப்ரம் மார்ச் வி ஹவ் பீன் ஃபேசிங் பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து கம்பெனிஸ்க்கு வந்து எந்த ஸ்ட்ரகிளும் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே ரீசன்னாலதான் வந்து அந்த 2020 கம்பெனிஸ் ரிப்போர்ட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் 1/4/2022 அப்படின்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013ல வந்து மொத்தம் வந்து 7 ஷெடியூல்ஸ். தேர் ஆர் டோட்டல் 7 ஷெடியூல். ஸோ ஷெடியூல் 1 வந்து மெமராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் பத்தி சொல்லும். ஷெடியூல் 2 வந்து டெப்ரிசியேஷன் சொல்லும். அந்த மாதிரி டோட்டலா 7 ஷெடியூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஷெடியூல் 3 தான் வந்து ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ். ஸோ எப்படி கம்பெனி வந்து ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றது வந்து ஷெடியூல் 3. அதுக்கு வந்து வித் ரெஃபரன்ஸ் டு செக்ஷன் 129. ஸோ செக்ஷன் 129 ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 தான் வந்து ஒரு லிமிடெட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண எல்லாரும் என்ன மாதிரி ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மேண்டேட்ரியா ஈச் அண்ட் எவ்ரி கம்பெனி வந்து பேலன்ஸ் ஷீட், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், நோட்ஸ் ஆன் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து மேண்டேட்ரியா வந்து அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். Even though small size, big size, so company வந்து irrespective of the size, every company should mandatorily follow section 129. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஹோல் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல இருக்க டோட்டல் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பத்தி ஃபுல்லா பார்க்க போறது இல்ல. எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹோப் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கும் இப்ப 2022ல அமெண்ட்மெண்ட் ஆனதுக்கும் இருக்க சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். பிகாஸ் வித்தின் கிவன் லிமிடெட் டைம் நம்மளால வந்து அவ்வளவுதான் வந்து கவர் பண்ண முடியும். ஸோ என்னென்னலாம் வந்து மேஜர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் தான் வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ண போறோம். இந்த சேஞ்சஸ் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்தப்போ வந்து வித் எஃபெக்ட் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதையும் நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு சூட் ஆகுற மாதிரி நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணணும், ஆல்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அமெண்ட்மெண்ட். ஸோ ப்ராஸ்பெக்டிவ்னா ஓகே வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் 1/4/2022. ஸோ அன்னையில இருந்து அப்ளை பண்ணா போதும். பட் ஆனா கவர்மெண்ட் இதை சொன்னப்போ வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அமெண்ட்மெண்ட். ஸோ இதனால இப்ப நமக்கு வந்து இருக்கிறது வந்து இயர் எண்டிங் 31/3/2022. ஸோ வித் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அமெண்ட்மெண்ட்ங்கிறனால ஸோ 31/3/2021. ஸோ அதுல இருக்க ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட், அதுல இருக்க வேல்யூஸையும் நம்ம வந்து இதுக்கு இப்போ இருக்க பிரசன்ட் செனாரியோக்கு ஏத்தாப்புல நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணணும், ஆல்டர் பண்ணணும், ரீக்ரூப் பண்ணணும், ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும்.
this is the biggest task which is in front of us, because within short span of time நமக்கு SSCs கொடுக்கிறது ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் வந்து நமக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த டைம்குள்ள நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகர்ஸையும் நம்ம வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும், கரண்ட் இயர் ஃபிகர்ஸையும் நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வந்து கொண்டு வரணும். ஸோ we have more tasks in front of us. ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மேட். ஷெட்யூல் 3ல வந்து சொல்லியிருக்க பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மேட் எல்லாருக்குமே நமக்கு வந்து நல்லா தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து எப்பயுமே பர்டிகுலர்ஸ் இருக்கும், பர்டிகுலர்ஸ். செகண்ட் காலம் வந்து ரெலவென்ட் நோட் நம்பர், இதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவா என்னென்ன நோட் இருக்கோ அந்த நோட்ல போய் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும். ஸோ தேர்ட் காலம் வந்து கரண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட். ஸோ கரண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட்ங்கிறது 31/3/2022. ஃபைனல் காலம் வந்து ப்ரீவியஸ் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட். ஸோ ப்ரீவியஸ் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட்ங்கிறது 31/3/2021 நம்ம எல்லாருக்கும். நான் இந்த எக்ஸல்ல வந்து ரெட் கலர்ல வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருப்பேன் எதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் கரண்ட்ல இருக்கிறதுக்கும் என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் இருக்கும், அந்த சேஞ்சஸ் மட்டும் நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அப்பதான் நமக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் எதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து வெர்டிக்கல் ஃபார்மேட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே வந்து ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டி இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சைடு வந்து ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டி சைடு, நெக்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை அசெட். ஸோ ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸுங்கிறது ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதில் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது ரிலேட்டடா இருக்க எல்லா ஐட்டம்ஸும் தான் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ல வந்து ஃபுல்லா வரும். ஸோ செகண்ட் ஐட்டம் வந்து ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட். ஸோ ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட்னா நம்ம பப்ளிக் கிட்ட இருந்து அப்ளிகேஷன் மணி மட்டும் ரிசீவ் பண்ணி வச்சிருப்போம், பட் ஆனால் இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணல. ஸோ அதுவும் நமக்கு ஒரு லயபிலிட்டி தான். ஸோ தேர்ட் ஐட்டம் வந்து நான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ். ஸோ லயபிலிட்டிஸ்ல ரெண்டு டைப் இருக்கும், கரண்ட், நான் கரண்ட். ஸோ நான் கரண்ட்ங்கிறது மோர் தேன் 1 year. ஸோ கரண்ட்ங்கிறது லெஸ் தேன் 1 year. அது அப்படி சொல்றதுக்கு பதிலாக வித்தின் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள். ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் வித்தின் 1 ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்குள்ள நமக்கு இருக்க லயபிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ். மோர் தேன் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிளுக்கு இருக்க லயபிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ். ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்னா என்னன்னா வந்து நம்ம ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்கினதுல பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல இருந்து அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஃபினிஷ்டு குட்ஸா வந்து எடுத்துட்டு வந்து அதை பேக் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணி கஸ்டமர் கிட்ட சேல் பண்றது வரைக்கும் தான் வந்து நார்மலி 1 ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள். ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்குள்ள நமக்கு இன்கர் பண்ற லயபிலிட்டிஸ் எல்லாமே நான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ். மோர் தேன் 1 ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் எடுக்கிறது ஃபுல்லா நான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ். ஸோ இப்போ இதுல மெயின் சேஞ்ச் என்னன்னா வந்து கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ்ல ட்ரேட் பேயபிள்ஸ். ஸோ ட்ரேட் பேயபிள்ஸ்ல நம்ம ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் தி பேலன்ஸ் ஷீட் இட் செல்ஃப் வி ஹேவ் டு ஷோ MSME கிரெடிட். MSME கிட்ட இருந்து நம்ம எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதர் தேன் MSME கிரெடிட்டார்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது. MSMEனா யாருன்னா வந்து those who have registered under MSME Development Act 2006 via Udyam registration. There is one portal name called Udyam registration. அந்த போர்ட்டல்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கணும். அந்த மாதிரி வச்சிருக்கவங்க பேர் தான் வந்து MSME ஹோல்டர்ஸ். ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கம்பெனி எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்குங்கிற டேட்டா தனியா தெரியணும். அதர் தென் MSME கிட்ட இருந்து நம்ம எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணுங்கிற டேட்டா வந்து நமக்கு வந்து தனியா தெரியணும். ஸோ இதை வந்து ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் தி பேலன்ஸ் ஷீட்லேயே வந்து நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ அடுத்த அசட் சைட்லயும் அதே மாதிரி தான் நான் சொன்ன மாதிரி நான் கரண்ட் அசட்ஸ், கரண்ட் அசட்ஸ். நான் கரண்ட் அசட்ஸ்ங்கிறது என்னது, அதோட பெனிஃபிட் விச் வில் அக்ரூ ஃபார் மோர் தேன் 1 year. ஸோ ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு அதோட பெனிஃபிட் வந்து நம்ம அதை வந்து பிசினஸ்ல வந்து மோர் தேன் 1 year வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் கரண்ட் அசட்ஸ். கரண்ட் அசட்ஸ்ல வந்து வித்தின் 1 yearக்குள்ள நமக்கு இருக்க எல்லா லிக்விடிட்டி ஐட்டம்ஸ் அது எல்லாமே வந்து கரண்ட் அசட்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் தி பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்க ஒன்லி ஒன் சேஞ்ச் வந்து ட்ரேட் பேயபிள்ஸை நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இதுக்கு ரெலவென்ட் நோட்ஸ்ல தான் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பார்ப்போம். ஸோ இப்போ ஷெட்யூல் 2க்கு போறோம். ஸோ நோட்ஸ் அனெக்ஸ் டு ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ இதுல தான் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கும் கரண்ட் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நோட்ஸ் ஆன் அக்கௌண்ட்ஸ்ல தான் வந்து இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நோட் நம்பர் 1 வந்து ஷேர் கேபிட்டல்.
ஸோ இதுல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல எந்த சேஞ்சும் இல்லை. ஸோ ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் எவ்வளோ கம்பெனிக்கு, issued subscribe capital, authorized capital total எவ்வளோ இருக்கு, எவ்வளோ வந்து பப்ளிக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இதுல. ஸோ இந்த holding list of shareholders holding more than 5% of share capital. ஸோ இதுலயும் எந்த சேஞ்சும் இல்லை. இதுவும் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருந்த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இதே ஃபார்மேட் தான் இருந்துச்சு. மெயின் சேஞ்ச் எங்க வந்துச்சுன்னா, ஸோ நோட் நம்பர் 1A, ஷேர்ஸ் ஹெல்ட் பை ப்ரொமோட்டர்ஸ். ஸோ ப்ரொமோட்டர்ஸ்ங்கிறது யாரு, கம்பெனியை வந்து யார் வந்து இன்கார்பரேட் பண்றதுக்காக வந்து இனிஷியேட் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து those who have initiated for the incorporation of companies தான் வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸ். ஸோ அந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டாவை இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க நேம் கொடுக்கணும், நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுக்கணும், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கொடுக்கணும். சேஞ்ச் சப்போஸ் ப்ரீவியஸ் இயருக்கும் கரண்ட் இயருக்கும் ஏதாச்சும் அடிஷன்ஸ் ஆர் டெலிஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அந்த சேஞ்சோட டேட்டாவையும் நம்ம வந்து கொடுக்கணும். இது ஃபுல்லா கரண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியடுக்கு ப்ரீவியஸ் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட். ஸோ ப்ரீவியஸ் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட் நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்தனால நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயருக்கும் போயிட்டு ப்ரொமோட்டர்ஸ் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணாதான் வந்து நம்மளால வந்து இந்த டேட்டா ஃபில் பண்ண முடியும். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் சேஞ்ச். அண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சேஞ்சஸ் நோட் 1B, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டி. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டினா என்னன்னா, ஈக்விட்டி ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் reserves and surplus. Share capital plus reserves and surplus சேர்ந்தது தான் ஈக்விட்டி. ஸோ இந்த ஈக்விட்டியில என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் வந்து நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அட் த பிகினிங். ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஓப்பனிங்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு இதுல கரண்ட் இயர்ல சேஞ்சஸ் எப்படியெல்லாம் வந்து இன் வாட் வேஸ் சேஞ்சஸ் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். ஸோ ப்ரையர் பீரியட் எரர் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ப்ரையர் பீரியட் எரர்னா லாஸ்ட் இயர் நம்ம ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம், இல்லை அதுக்கு முன்னாடி 2020-19 அதில் ஏதோ வந்து ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்போ ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு, எரர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை நம்ம வந்து கரண்ட் இயர்ல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்றதுனால ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அந்த சேஞ்சை இங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலேட்டட் பேலன்ஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் கரண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட். ஸோ கரண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட்ல நம்ம வந்து நான் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அமெண்ட்மெண்ட்னு சொன்னனால நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகரை வந்து ரீக்ரூப் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி ரீக்ரூப் பண்றதுனால ஏதாச்சும் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அதை இங்கே கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் காலம் வந்து சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஸோ சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல்னா புதுசாக நம்ம கம்பெனி வந்து ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஷேர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை போனஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கனால ஷேர் கேபிட்டல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ இல்லை வந்து ஷேர்ஸை வந்து பைபேக் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மாதிரினா ஷேர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த ரீசன்னால ஷேர்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அதை வந்து இங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பிளஸ் அடிஷன் ஆர் டெலிஷன் பண்ணிட்டு ஃபைனலா வந்து பேலன்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட். ஸோ உங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்க ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ரெண்டோட டோட்டல் வந்து இங்க உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா வந்து மேட்ச் ஆகணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியடுக்கும் நம்ம வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து எடுக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒன்லி ஃபார் ஷேர் கேபிட்டல். ஸோ அந்த ஒரு நோட் நம்பருக்கு மட்டுமே வந்து இவ்வளோ ஒர்க்கிங்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும். ஸோ மூவிங் ஃபர்தர் டு ஃபர்தர் ஷெட்யூல்ஸ். ஸோ ஃபர்தர் ஷெட்யூல்ஸ்ல ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸஸ்ல எந்த சேஞ்சும் இல்லை. ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸஸ்னா கம்பெனிக்கு இருக்க ரிசர்வ், செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் ரிசர்வ் இருக்கும், கேபிட்டல் ரிசர்வ், டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ், ரிவால்வேஷன் ரிசர்வ். ஸோ அந்த மாதிரி ரிசர்வ்ஸ் எல்லாம் இந்த ஹெட்டுக்கு கீழே தான் வந்து வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி சர்ப்ளஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இவ்வளோ நாள் அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சு அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் லாசஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே தான் வந்து இருக்கும். ஸோ இதுல எந்த சேஞ்சும் இல்லை. ஸோ அடுத்து லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ். ஸோ லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ்ங்கிறது செக்யூர்ட் லோன், அன்செக்யூர்ட் லோன். நம்ம பேங்க்ல இருந்து டேர்ம் லோன் வாங்கியிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து லோன்ஸ் வாங்கியிருப்போம். அதெல்லாம் வந்து செக்யூர்ட் லோன். அன்செக்யூர்ட் லோனுங்கிறது லோன் ஃப்ரம் டைரக்டர் அண்ட் தேர் ரிலேட்டிவ்ஸ். So short-term borrowings. So short-term borrowing represents ODOCC. So ODOCC represents working capital loan. நம்ம debtors and stock pledge பண்ணி hypothecate பண்ணி வாங்குற லோனுக்கு பேரு தான் வந்து working capital loan. Because working capital loan மெயினா வாங்குறது நம்ம day to day business operationsக்காக வாங்குறது தான் வந்து working capital loan. So அது வந்து short-term borrowingsல நம்ம வச்சுக்கணும். ஸோ நோட் 6ல அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ல மற்ற ஏதாச்சும் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் பேயபிள், அட்வான்ஸ் ஏதாச்சும் நம்ம கொடுத்துருந்தோம்னா ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து நோட் 6ல வரும். ஸோ
Next change happened in note number 7, short-term provisions. So Companies Act 2013 mandatorily recommends that every company should provide for their expenses. So provision வந்து as on 31st March வந்து provision வந்து create பண்ணணும், because we are following accrual system of accounting. So accrual system of accounting இருக்கப்போ நம்மளோட expense and income வந்து நமக்கு வந்து incur ஆக போகுதுனாலே அதை வந்து நம்ம வந்து recognize பண்ணணும். So அந்த மாதிரி வந்து நம்ம expenses provision வைக்கணும். Previous yearல இருக்க financial statementsல இந்த மாதிரி breakup கேட்கல, பட் ஆனா currentல amended financial statementல 3 headsல வந்து provisions வந்து divide பண்றாங்க. Provision for employee benefits, number 2 provision for taxation, number 3 other provisions. So employees related provisions எல்லாம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்ஸ் ப்ரொவிஷன் கீழே வரணும். அவங்களுக்கு பே பண்ண வேண்டிய சேலரி, பிகாஸ் மார்ச் மந்த் சேலரி இருக்கும், வேஜஸ் பேபிள் இருக்கும், இல்லை பிஎஃப் இஎஸ்ஐ எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம ஏப்ரல்ல தான் வந்து பே பண்ணுவோம். ஸோ அதனால அந்த இதுக்குரிய ப்ரொவிஷனை நம்ம இந்த ஹெட் கீழே வைக்கணும். ஸோ அடுத்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ், ஸோ கரண்ட் இயர் இன்கம் டேக்ஸ், டிடிஎஸ் பேபிள், ஸோ அது எல்லாத்தையும் இந்த ஹெட்ல வைக்கணும். அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபுல்லா வந்து நம்ம ப்ரொவிஷன் அதர்ஸ்ல வந்து வைக்கணும். ஆடிட் ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டியதுக்கு, ஜிஎஸ்டி பேயபிள், அதர் எக்ஸ்பென்ஸ், டெலிஃபோன் சார்ஜஸ், இபி சார்ஜஸ், அது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ்ல வந்து வைக்கணும். ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லயபிலிட்டி சைட்ல மெயினா சேஞ்ச் ஆயிருக்குது ஷேர் கேபிட்டல், அதுக்கப்புறமா வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ், இதுதான் வந்து மெயினா வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. So moving further for asset side. So asset side schedule எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை எக்ஸப்ட் ஒன் ஷெடியூல், அதை நம்ம வந்து கடைசியா பார்ப்போம். அதுதான் இம்பார்ட்டன்டான சேஞ்ச். ஸோ அந்த இது தவிர மற்ற எதுவுமே வந்து ஷெடியூல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகல. நோட் நம்பர் 9 நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னா மோர் தென் 1 இயர்ல நம்ம வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ், வேற ஏதாச்சும் கம்பெனில ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வரும். அடுத்த நோட் நம்பர் இன்வென்ட்ரிஸ். இன்வென்ட்ரிஸ் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், கம்பெனிக்கு ஆஸ் ஆன் 31st மார்ச் என்னென்ன இருக்கோ அதை ஃபுல்லா இங்க போடணும். அடுத்த நோட் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ். ஸோ கேஷ்ங்கிறது கேஷ் இன் ஹேண்ட், கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ்ங்கிறது which can be easily converted into cash, readily available, readily easily convertible into cash. ஸோ பேங்க் பேலன்சஸ் இருக்கும், நம்ம செக்ஸ் இன் ஹேண்டு, இது செக்ஸ் இன் ஹேண்ட் கூட வந்து நமக்கு வந்து இதுல தான் இன்க்ளூட் ஆகும். பிகாஸ் ஆஸ் ஆன் 31st மார்ச் நம்ம வந்து செக்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கோம், பட் ஆனால் 1st ஏப்ரல் 2nd ஏப்ரல் அப்போதான் நம்ம கலெக்ஷன் போடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி செக்ஸ் இன் ஹேண்டும் இந்த கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் கீழே தான் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ். நம்ம ஷார்ட் டேர்மா வந்து யாருக்காச்சும் வந்து சப்ளையர்ஸ்க்கு, பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து லோன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, அதே மாதிரி டெலிஃபோன் டெபாசிட், இபி டெபாசிட், நமக்கு 26 இயர்ஸ்ல டிடிஎஸ் வந்து நம்ம பார்ட்டிஸ் வந்து நமக்காக வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த டிடிஎஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே தான் நம்ம வந்து இயர் வைஸ் பிரேக்கப் காமிக்கணும். ஸோ டிடிஎஸ் ஃபார் 22, 23, 21, 22, 2019. ஸோ அந்த மாதிரி பிரேக்கப் வைஸ் காமிச்சாதான் எந்த இயருக்கு எவ்வளோ டிடிஎஸ் நமக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதோட வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். So note number 15 வந்து other current assets, preliminary expenses. So preliminary expensesங்கிறது என்னன்னா வந்து கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்றதுக்காக ஆன எக்ஸ்பென்சஸ் தான் வந்து preliminary expense. அதை ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் 10 years வந்து நம்ம வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் அதெல்லாம் வந்து இங்க வந்து கவர் ஆகும். ஸோ இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் என்னன்னா ஃபிக்ஸட் அசெட் ஸ்கிராப். ஸோ ஃபிக்ஸட் அசெட் ஸ்கிராப்னா என்னன்னா வந்து இது வந்து நியூ ஐட்டம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க 2022 பேலன்ஸ் ஷீட்ல. ஸோ நம்ம ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் வந்து ஒரு சில ஐட்டம் வந்து நம்ம வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி டெப்ரிசியேஷன் போடுவோம். ஸோ 5 year யூஸ்ஃபுல் லைஃப் தான் வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல வந்து டெப்ரிசியேஷனுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அசெட்டுக்கு வந்து 10 years யூஸ்ஃபுல் லைஃப்னா வந்து நம்ம 10 years டெப்ரிஷியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ டெப்ரிஷியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு ஃபைனலா வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைனலா இருக்க பேலன்ஸ் அசெட் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்கிராப்பா யூஸ் பண்றோம் அந்த மாதிரினா வந்து அதை வந்து ஃபிக்ஸட் அசெட் ஸ்கிராப்ல வந்து இங்க போடணும். ஸோ இந்த ஐட்டம் வந்து நம்ம இப்போ வந்து டெப்ரிசியேஷன் இதோட பார்ப்போம். ஸோ ஷெட்யூல் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே டெப்ரிசியேஷன்ல வந்து கிராஸ் பிளாக் இருக்கும், டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும், நெட் பிளாக் இருக்கும். ஸோ கிராஸ் பிளாக்ல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண காஸ்ட், ஸோ காஸ்ட் ஃபுல்லா வந்து இங்கே தான் இருக்கும். ஸோ ஓப்பனிங்ல எவ்வளோ காஸ்ட் இருக்கு, கரண்ட் இயர்ல அடிஷன்ஸ், அப் டு செப்டம்பர் எவ்வளோ அடிஷன்ஸ், மோர் தென் செப்டம்பர் என்ன அடிஷன்ஸ், நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம்னா சேலு,
closing. So Companies Actல வந்து depreciation வந்து 95% of the cost of assets தான் வந்து provide பண்ணுவாங்க. So remaining 5% வந்து நமக்கு வந்து residual value அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்ல ஃபிக்ஸட் அசட் ஸ்கிராப்ங்கிறது எந்த மாதிரி இருக்கும்ட்டு. ஸோ 95% காஸ்ட் ஆஃப் அசட் தான் நம்ம டெப்ரிஷியேட் பண்றதுனால அந்த ரிமைனிங் 5% வேல்யூ வந்து யூஸ்ஃபுல் லைஃப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அப்படியே இருக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம டெப்ரிசியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வைக்காம இங்க ஃபிக்ஸட் அசட் ஸ்கிராப் அப்படிங்கிறதுல வச்சிடலாம். பிகாஸ் இப்போ 10 இயர்ஸ்க்கு ஒரு அசட் இருக்கு, ஃபைன் 10,000 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அசட்டோட வேல்யூ வந்து 10,000. ஸோ 10 இயர்ஸுக்கு இருக்கு அப்படின்னா வந்து டிவைடட் பை 10 போடக்கூடாது, அதுல வந்து 5% மைனஸ் பண்ணிக்கணும். 5% மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுல 9,500 தான் வந்து நம்ம வந்து 10 இயர்ஸ்க்கு வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ அந்த 500ங்கிறது நமக்கு வந்து 10th இயர் வந்து அந்த அமௌண்ட் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து ரெசிடியல் வேல்யூ. அந்த ரெசிடியல் வேல்யூ அமௌண்ட்டை தான் வந்து நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷன்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டு இங்க ஃபிக்ஸட் அசட் ஸ்கிராப்னு வந்து வைக்கணும். ஸோ மூவிங் ஃபர்தர், அடுத்த இம்பார்ட்டன்டான சேஞ்ச் வந்து இந்த ஷெட்யூல் 3ல ஆனது வந்து நோட் நம்பர் 5 ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ். நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட் வி ஹாவ் டு ஷோ MSME creditors purchase எவ்வளோ, அதர் தேன் MSME creditors purchase எவ்வளோ அப்படிங்கிறத. ஸோ அதுக்குரிய டீடைல்டு பிரேக்கப்பை இங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ MSME creditors கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல அப் டு 1 இயர். ஸோ நம்ம 1 இயர்க்குள்ள எவ்வளோ பேலன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு, 1 to 2 இயர்ஸ்க்குள்ள எவ்வளோ பேலன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு, 2 to 3 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கு, மோர் தேன் 3 இயர்ஸ் ஓல்டர் கிரெடிட்டார்ஸ் ஸோ அது எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பைஃபர்கேட் பண்ணி இங்க கொடுக்கணும். அது MSME creditorsக்கு. அதே மாதிரி அதர் தேன் MSME creditorsக்கும் அதே மாதிரி பிரேக்கப் கொடுக்கணும். MSME creditorsக்கு அது மட்டும் இல்லாம டிஸ்பியூட்டட் டியூஸ், அவங்களோட ஏதாச்சும் நமக்கு லிட்டிகேஷன் பெண்டிங் லிட்டிகேஷன் இருக்கு, அதனால அவங்க கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பிரேக்கப் வைஸ் வந்து இங்க வந்து கொடுக்கணும். ஸோ ட்ரேட் பேபிள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப் டு 1 இயருங்கிற ஸ்லாப்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. 1 இயர், 1 to 2 years, 2 to 3 years, more than 3 years. Coming to trade receivables, they are taking 6 months. So less than 6 months எவ்வளோ பேர் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நமக்கு அமௌண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அப் டு 6 months to 1 years, 1 to 2 years, 2 to 3 years, more than 3 years. ஸோ இந்த மாதிரி பிரேக்கப் வந்து ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கணும். ஸோ அதுலயும் ஃபர்தர் பிரேக்கப் வந்து அன்டிஸ்பியூட்டட் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ், டிஸ்பியூட்டட் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ். Undisputed trade receivables na enna we are not having any litigations with them. So avangalukku namakku vandu good customer relationship irukku, so proper ah vandu amount kudukuronga. So adha vandu undisputed trade receivables. Disputed trade receivables na avanga vandu namakku vandu romba naala amount kudukama irukanga, so avangalukku namakku litigations edhachu irukuna avanga da vandu disputed trade receivables. So அந்த மாதிரி இருக்க பைஃபர்கேஷனும் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ இதுல ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஹைலைட் என்னன்னா வந்து நமக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயருக்கும் இதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணாதான் கரண்ட் இயருக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இயர் எண்டிங் ப்ரீவியஸ் இயருங்கிறது நமக்கு 2021. ஸோ 2021ல யாராச்சும் வந்து லெஸ் தேன் 6 months இருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 21-22ல அவங்க வந்து 6 months to 1 year வந்துருவாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகர் வந்து ப்ராப்பரா கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா தான் கரண்ட் இயர் வேல்யூஸை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து கொண்டு போக முடியும். ஸோ இதுல தான் வந்து நம்ம ரியல் டாஸ்க் வந்து ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுல கரண்ட் இயர்ல இருக்கு. ஸோ as far as பேலன்ஸ் ஷீட் சைட் இதெல்லாம் தான் வந்து சேஞ்சஸ். நெக்ஸ்ட் we are going to profit and loss account. So statement of profit and loss la first part வந்து revenue, second part வந்து expenses. So first revenue from operations, other income. இந்த இடத்துல நான் ஏன் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இங்க வந்து நம்ம டோட்டல் ரெவென்யூ அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஆனா இப்ப புதுசா சேஞ்ச் பண்ணதுல வந்து டோட்டல் ரெவென்யூ அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணக்கூடாது, டோட்டல் இன்கம் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் வந்து அந்த சேஞ்ச் போட்டிருக்கேன். ஸோ அடுத்த எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து பிரேக்அப் நோட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம பண்ற பர்ச்சேசஸ், எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்ஸ், டெப்ரிசியேஷன் அதெல்லாம் வந்து இங்க வரும். ஸோ அதுக்கப்புறமா டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு அப்புறம் டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸெப்ஷனல் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ். ஸோ
ஸோ எக்ஸெப்ஷனல் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ்னா என்னன்னா வந்து அது வந்து எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை தான் வந்து ஹேப்பன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ் பை ஃபயர், தெஃப்ட், எர்த்குவேக். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து எக்ஸெப்ஷனல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து டாக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ், கரண்ட் இயர் டாக்ஸ் ப்ரொவிஷன் போடணும். அடுத்து வந்து டெஃபர்ட் டாக்ஸ் ப்ரொவிஷன் போட்டதுக்கு அப்புறமா வர்றது தான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் அ கம்பெனி. ஸோ இதுலயும் வந்து ஆன் த ஃபேஸ்ல வந்து சேஞ்ச் வந்து ஒன்லி த வேர்ட் டோட்டல் ரெவென்யூக்கு பதிலா டோட்டல் இன்கம் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதோட ஷெட்யூல்ல பார்த்தோம்னா வந்து ஸோ ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்னா நம்ம மெயின் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து என்ன இன்கமோ ஸோ அதுதான் வந்து ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ். அதர் இன்கம் அதர் தென் மெயின் பிஸ்னஸ் இன்கம், எஃப்டி, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், ரெண்டல் இன்கம், அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து அதர் இன்கம். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்சியூம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக், நம்ம கிட்ட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு, பர்ச்சேசஸ் லெஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக், இதுதான் வந்து எவ்வளோ மெட்டீரியல் நம்ம வந்து கரண்ட் இயர்ல கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது. சேஞ்சஸ் இன் இன்வென்ட்ரி, ஸோ சேஞ்சஸ் இன் இன்வென்ட்ரிங்கிறது வந்து க்ளோசிங்ல வந்து இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ இருக்கு, ஓப்பனிங்ல வந்து எவ்வளோ இன்வென்ட்ரி இருக்கு, அது ரெண்டுக்குரிய டிஃபரன்ஸ். சேஞ்ச் இன் நெட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ், ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரிக்கும் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரிக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறது தான் வந்து சேஞ்சஸ் இன் இன்வென்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்ஸ். எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ்னா நம்ம கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்குற சேலரி, வேஜஸ், பிஎஃப், இஎஸ்ஐ, போனஸ், ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஹெட்ல தான் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட். ஸோ ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன், நம்ம பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கியிருப்போம், இல்லை ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து லோன் வாங்கியிருப்போம், இல்லை லோன் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் லோன் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி லோனுக்கு நம்ம பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட்ல தான் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ இங்க வந்து என்ன சேஞ்ச் வந்து இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெயின் சேஞ்ச் வந்து அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்ல. ஸோ அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்ல முன்னாடி இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் கிடையாது. பட் ஆனா இப்போ வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆர் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து ரெண்டு எக்ஸ்பென்சஸா வந்து நம்ம வந்து பிரிக்கணும். பிரிச்சுட்டு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது டைரக்டா வந்து நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங்காக ஆகிற எக்ஸ்பென்சஸ் தான் வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ கன்சியூமபிள்ஸ், பவர் அண்ட் ஃபியூயல், ஃப்ரைட், லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங், இது ஃபுல்லா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபுல்லா வந்து மோஸ்ட்லி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்டர்ஸ் ஃபீஸ், ஆடிட்டர் ஃபீஸ், டைரக்டர் ரெம்யூனரேஷன், அதர் எக்ஸ்பென்சஸ், ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ், பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி, இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். இந்த பைஃபர்கேஷன் வந்து ப்ரீவியஸ் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து இல்ல. இயர் எண்டிங் 2021 வரைக்கும் இருக்க ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அது வந்து இல்ல. பட் ஆனா இப்போ வந்து இந்த பைஃபர்கேஷன் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல பெருசா நமக்கு வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இல்லை. பேலன்ஸ் ஷீட்ல தான் நமக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒர்க்கும் நமக்கு வந்து டைமும் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய எடுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஷெட்யூல் வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது எந்த இதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற CARO ரிப்போர்ட், கம்பெனி ஆடிட் ரிப்போர்ட். ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து அதர் ஆடிட் ரிப்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிக்கணும். இந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா இருக்க டேட்டா எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து கம்பெனி ஆடிட் ரிப்போர்ட் CARO ரிப்போர்ட் ஃபில் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாரும் வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட் அப்படின்ட்டு வந்து இன்னொரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஒன்று நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன், அதை ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க ஓப்பன்ட்டு.
Is my screen is visible now? Independent auditors report. Is it now visible? Yeah, okay, we shall start. So independent auditors report. So auditor report. Ingeda, as an auditor, our responsibility comes directly. So financial statement prepare பண்றது வந்து company-ஓட duty. But it is our responsibility to see whether company properly followed all guidelines, regulations which have been given in Companies Act 2013. So கொடுத்த guidelines, regulations-ல ஏதாச்சும் mistake இருக்கா அப்படிங்கறத தான் வந்து நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப்ராப்பரா இருக்கா கம்பெனியோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்ல கொடுப்போம். ஸோ நமக்கு ஆடிட்டிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்ல 700 CEs தான் வந்து நமக்கு வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை பத்தி எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். 700 ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன், 706 எம்பசிஸ் ஆன் மேட்டர் பேராகிராஃப், 705 மாடிஃபிகேஷன் ஆன் ஒப்பீனியன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் தான் நமக்கு வந்து கைடன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ கோர் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் த இண்டிபெண்டன்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்னா என்னன்னா வந்து SA 200 ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் ஆடிட்டர். நம்ம வந்து ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் ஆடிட்டர் இஸ் டு ப்ரொவைட் ரீசனபிள் அஷ்யூரன்ஸ் தட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் வெதர் டியூ டு ஃப்ராட் ஆர் எரர். ஸோ ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவும் இல்லை, எந்த எரரும் இல்லை, எந்த ஃப்ராடும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒப்பீனியனை தான் வந்து நம்ம வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல கொடுக்கணும். ஸோ அந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கம்பெனியோட ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அதுக்கு வி ஹாவ் டு ஆல்சோ நோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ நமக்கு அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் சேஞ்சஸ்லாம் தெரிஞ்சாதான் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட கிளைண்ட்டுக்கு எஸ்எஸ்சிக்கு வந்து கைட் பண்ண முடியும், ப்ராப்பரா வந்து ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரேட் பேபிள்ஸ், ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்க்கு இவ்வளோ டேட்டா கேட்குது இப்போ கரண்ட் இயர்ல இருந்து. ஸோ அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபுல்லி கரெக்ட் அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளால வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. வி ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் அனலிட்டிக்கல் டெஸ்டிங். ஸோ அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நமக்கும் வந்து என்ன பண்றது, அவங்களோட டேட்டாலாம் இருந்தாதான் வந்து நம்ம சப்ஸ்டான்ஷிவ் அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரேண்டம் சாம்பிளிங் பேசிஸ்ல வந்து கண்டக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ கண்டக்ட் பண்றப்போ வந்து நமக்கும் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி பண்ணணும்ட்டு. ஸோ அப்பதான் வந்து சப்போஸ் அவங்க வந்து ரீக்ரூப் பண்றதுல, ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்றதுல ஏதாச்சும் வந்து மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து எடுத்து வந்து சொல்ல முடியும். ஸோ ஆடிட் ரிப்போர்ட், இண்டிபெண்டன்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்ல வந்து மெயினான என்னது, ஃபர்ஸ்ட் ஒப்பீனியன் பேராகிராஃப். நம்ம வந்து எந்த கம்பெனிக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆடிட் பண்ணியிருக்கோம், எந்த வருஷம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுக்குறோம். அடுத்து பேசிஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன், எந்த பேசிஸ்ல வந்து நம்ம வந்து ஒப்பீனியன் வந்து கொடுக்குறோம். செக்ஷன் 143(10) ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 அதுல தான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் வந்து கம்ப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒப்பீனியன் கொடுக்குறோம், ப்ராப்பரா எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுல மெயினான சேஞ்ச் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல இந்த வருஷம் என்னன்னா எம்பசிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பேராகிராஃப். நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், SA 706 வந்து எம்பசிஸ் ஆன் மேட்டர் பேராகிராஃபை பத்தி வந்து சொல்லும். Emphasis of matter paragraph and other matter paragraph deals in SA 706. So emphasis on matter paragraph na என்னன்னா வந்து which are fundamental to the users of financial statement to know about what is happening in the company. So users of financial statement க்கு நம்ம வந்து ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டண்டா ஏதாச்சும் ஒரு
இம்பார்ட்டண்டா ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் பத்தி ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அவங்க நம்ம வந்து as an auditor இந்த emphasis on matter paragraphல disclose பண்ணணும். பிகாஸ் யூசர்ஸ் வந்து மெயினா வந்து பிலீவ் பண்றது ஆடிட்டர்ஸ். ஸோ நம்மள தான் வந்து as a chartered accountant they believe us. ஸோ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்டா கம்பெனில வந்து ஏதாச்சும் வந்து ஹேப்பனிங் இருக்குன்னா அதை வந்து இந்த மேட்டர் பேராகிராஃப்ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ இத்தனை வருஷமும் இருந்துச்சு, ஏதாச்சும் டீடைல் இருந்தா மட்டும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னு இருந்துச்சு. இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து 2 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கம்பெனிஸ் நெட்வொர்த் இஸ் நெகட்டிவ் and company has taken loan from its directors. So company's net worth negative அப்படின்னா வந்து net worth represent share capital plus reserves and surplus. நம்ம share capital plus இவ்வளோ நாள் நம்ம கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து இருக்க ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், கம்பெனிக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டே இவ்வளோ நாள் வரல, ஒன்லி லாசஸ் தான் இன்கர் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்னா அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து இங்க வந்து ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்றாங்க. தென் கம்பெனி ஹாஸ் டேக்கன் லோன் ஃப்ரம் இட்ஸ் டைரக்டர்ஸ். ஸோ கம்பெனில டைரக்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து லோன் வந்து வாங்கியிருந்தோம்னா அதை வந்து இங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண சொல்றாங்க. மெயின் ரீசன் ஏன் இந்த 2 பாயிண்ட்டை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்கன்னா, நமக்கு இன்னொரு எஸ்ஏ இருக்கு, எஸ்ஏ 570 which deals with going concern. கோயிங் கன்சர்னா என்னன்னா entities ability to continue for foreseeable future. ஸோ கம்பெனியோட நெட்ஒர்த் வந்து கண்டினியூஸா லாஸா இன்கர் ஆயிட்டு இருக்கனால நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு டவுட் வந்துடும், என்ன கண்டினியூஸா 3-4 இயர்ஸ்க்கு லாஸஸா இன்கர் ஆயிட்டு இருக்கு, வெதர் கம்பெனி குட் ஏபிள் டு run in future or not, or cash flow proper able என்னது sufficient cash flow இல்லாதனால கம்பெனி வந்து லோன் வந்து டைரக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க. ஸோ அதனால வந்து which has significant doubt whether company could able to continue for foreseeable future. ஸோ இந்த கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட் வந்து கம்பெனில வந்து அப்ளிகபிளா இருக்கு, ஈவன் தோ கம்பெனிக்கு வந்து லாசஸ் இன்கர் ஆயிட்டு இருக்கு கண்டினியூஸா, ஆர் அன்செக்யூர்ட் லோன் வந்து டைரக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்கன்ட்டு இருந்தும் company management has informed that company could able to run for foreseeable future, there is no uncertainty exist அப்படிங்கிற ஒரு அஷூரன்ஸை நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த பாயிண்ட்டை வந்து இங்க வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து வேற எந்த சேஞ்சுமே வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல வந்து கிடையாது. ஸோ மற்றது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்ல என்னென்னலாம் வந்து இருந்துச்சோ அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், கம்பெனிஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ ஆஸ் ஆடிட்டர் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு லுக் இன் டு தி வெதர் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளோட டியூட்டி. ஸோ ரிப்போர்ட் ஆன் அதர் லீகல் அண்ட் ரெகுலேட்டரி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து எந்த சேஞ்சும் ஆகலை. ஸோ இதுல இருக்க ஒரு சேஞ்ச் என்னன்னா வந்து கம்பெனி வந்து கம்பெனி வந்து ஏதாச்சும் இன்டர்மீடியரியா இருந்து கம்பெனி வந்து அந்த இன்டர்மீடியரிஸுக்கு லோன் கொடுத்துருக்காங்க, இல்ல அந்த இன்டர்மீடியரிஸ் கிட்ட இருந்து லோன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த இன்டர்மீடியரி இந்தியால இல்லாம ஃபாரின்ல இருக்க இன்டர்மீடியரிஸ், ஸோ அவங்க கிட்ட இருக்க லோன் கொடுத்துருக்காங்க, ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டேட்டாலாம் வந்து இங்க வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா வந்து கம்பெனி வந்து டிவிடெண்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணல, கான்ட்ரவென்ஷன் டு தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் 123. ஸோ டிவிடெண்ட் டிக்ளரேஷன் வந்து செக்ஷன் 123 ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வந்து சொல்லும். ஸோ அந்த 123 படி வந்து தான் ப்ராப்பரா டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை இங்க இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஃபைனல் பாயிண்ட் வந்து மேனேஜரியல் ரெம்யூனரேஷன், டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ரெம்யூனரேஷன் கொடுக்குற செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் 197. அதுல வந்து மேக்ஸிமம் லிமிட் எவ்வளோ வந்து டைரக்டர்ஸ்க்கு ரெம்யூனரேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பரா கம்ப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற டிக்ளரேஷன் இங்க கொடுக்கணும். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் தான் வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் தான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. So next, moving further for company audit report, CARO 2020.
So annexure A to the audit report தான் வந்து CARO 2020 வந்து சொல்லுது. நான் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து சொன்ன மாதிரி 2020லே CARO வந்து நோட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. பட் ஆனால் நமக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் 1/4/2022. ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் CAROல வந்து டோட்டலா வந்து 16 கிளாஸஸ் இருக்கும். பட் ஆனா இந்த புது CAROல வந்து டோட்டலா வந்து நமக்கு வந்து 21 கிளாஸஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு கிளாஸை வந்து மர்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க, 6 நியூ கிளாஸஸை வந்து புதுசா வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய கிளாஸஸை வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் அசட்ஸை பத்தி டீல் பண்ற கிளாஸ். கம்பெனி வந்து ஃபிக்ஸட் அசட்ஸோட பர்டிகுலர்ஸை ஃபுல்லா டீடைல்டா வச்சிருக்காங்க. ஃபுல் பர்டிகுலர்ஸ், குவான்டிடேட்டிவ் டீடைல்ஸ், ஃபிக்ஸட் அசட் ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்றது, அது எல்லாமே வந்து வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருக்க மெயின் சேஞ்ச் என்னன்னா வந்து டீடைல்ஸ் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விச் ஆர் நாட் ஹெல்ட் இன் த நேம் ஆஃப் தி கம்பெனி. ஸோ கம்பெனி வந்து ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஓன் பண்ணுச்சுன்னா கம்பெனி நேம்ல தான் இருக்கும். ஸோ எந்த அசட்லாம் வந்து கம்பெனி அதோட நேம்ல ஓன் பண்ணாம விச் ஹஸ் பீன் ஹோல்டிங் இன் த நேம் ஆஃப் ப்ரொமோட்டர்ஸ், டைரக்டர்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆர் டைரக்டர்ஸ், அந்த ரெக்கார்டை ஃபுல்லா வந்து பர்டிகுலரா டீடைல்டா வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் இங்க. ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட், நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து ரீவாலுவேஷன். ஸோ கம்பெனி வந்து ஃபிக்ஸட் அசட்ஸை வந்து ரீவேல்யூ பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கம்பெனி ஹாஸ் ரீவேல்யூட் அப்படிங்கிற டேட்டாவை இங்க கொடுக்கணும். ரீவேல்யூ பண்ணலன்னா கம்பெனி ஹாஸ் நாட் ரீவேல்யூட் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க கொடுத்துடலாம். So third important amendment in fixed assets என்னன்னா வந்து holding property under Binami Transactions Act, Binami Transaction Prohibition Act. ஸோ பினாமி டிரான்சாக்ஷன்ஸ், பினாமி அசட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா வந்து அது நம்மளோட அசட் கிடையாது, மற்றவங்களோட இல்லீகல் இன்கம்ல இருந்து வந்த அசட்டை நம்ம ஹோன் பண்றோம், நம்ம வந்து நம்ம கம்பெனி பேர்ல வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து இது பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து பினாமி டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க அசட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து இங்க வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ 1 minute. Sorry for the disturbance. Shall I start now? Shall I start now? Yes. ஸோ பினாமி நேம்ல ஸோ அவங்களோட அன்டிஸ்க்ளோஸ் இன்கம்ல நம்ம அவங்க அசட் வாங்கி அதை நம்ம கம்பெனி நேம்ல ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த டீடைல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இங்க வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம், கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி பினாமி அசட்ஸ் எல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து இன்வென்ட்ரி. ஸோ இன்வென்ட்ரியில வந்து பார்த்தா வந்து கம்பெனி வந்து பிசிக்கலா இன்வென்ட்ரி வெரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, குவான்டிடேட்டிவ் டீடைல்ஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டா. ஸோ இதுல இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்ச் என்னன்னா வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன். நான் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோனுங்கிறது சொல்லியிருக்கேன். நம்ம டெட்டாஸ் அண்ட் ஸ்டாக்கை பிளெட்ஜ் பண்ணி பேங்க்ல வாங்குற லோனுக்கு பேர் தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் லோன் வந்து மோர் தென் 5 crore கரண்ட் இயர்ல வந்து பிசினஸ் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை வந்து இங்கே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து கம்பெனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது, கம்பெனி லோன் கொடுத்துருக்கிறது 4th கிளாஸ்.
5th clause வந்து கம்பெனி வந்து டெபாசிட்ஸ் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ரிலேட்டடான டேட்டா. 6th clause வந்து கம்பெனி வந்து காஸ்ட் ஆடிட்ல வந்து கவர் ஆயிருந்தாங்கன்னா அந்த கிளாஸ். ஸோ இந்த கிளாஸஸ்லாம் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச். ஸோ 7th clause வந்து கம்பெனி வந்து இன்க்ளூட் அன்டிஸ்பியூட்டட் ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ் பிஎஃப், இஎஸ்ஐ, கிராச்சுட்டி, போனஸ், ஜிஎஸ்டி எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து பே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து அங்க வந்து கொடுக்கணும். ஸோ 8th clause வந்து புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்க கிளாஸ். நமக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸ்ல வந்து எனி பெண்டிங் அசஸ்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு, நம்ம ஏதாச்சும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டேக்ஸ் டிமாண்ட் கட்ட வேண்டியது இருக்கு, அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஏதாச்சும் வந்து ஸ்க்ரூட்டனில இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இருந்துச்சுன்னா வந்து அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அந்த டேட்டா வந்து இங்க வந்து நம்ம வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் கிளாஸ் 8ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் 9 வந்து புதுசா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்குது. ஸோ நம்ம பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கியிருக்கோம், டேர்ம் லோனோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோனோ வாங்கியிருந்தோம்னா நம்ம ப்ராப்பரா வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி மந்த் வந்து பிரின்சிபல் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வந்து பே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பே பண்ணலைன்னா நம்ம வந்து இங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ப்ராப்பரா பே பண்ணியிருக்கோம்னா கம்பெனி வந்து ப்ராப்பரா பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டாவை வந்து இங்க கொடுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து சப்போஸ் ப்ராப்பரா நம்ம பே பண்ணல அப்படின்னா நம்ம வில்ஃபுல் டிஃபால்டர் அப்படின்ட்டு வந்து பேங்க் வந்து நம்மளை டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்போ வந்து இங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும், பண்ணலைன்னா இங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா வந்து நம்ம வாங்கின லோன் வந்து எந்த பர்பஸ்க்காக வாங்கினமோ அந்த பர்பஸ்க்கு தான் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற டிக்ளரேஷன் வந்து இங்க வந்து கொடுக்கணும். ஸோ ஷார்ட் டேர்முக்கு வாங்கின லோனை வந்து லாங் டேர்முக்கு யூஸ் பண்ணல, லாங் டேர்முக்கு வாங்கின லோனை வந்து ஷார்ட் டேர்முக்கு வந்து யூஸ் பண்ணல. ஸோ வாங்கின எந்த பர்பஸ்க்கு வாங்கினமோ அந்த பர்பஸ்க்கு தான் வந்து நம்ம வந்து லோனை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அந்த டேட்டா தான் வந்து இங்க கொடுக்கணும். ஸோ இந்த கிளாஸ் 10 தான் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, மர்ஜ் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் 10ல வந்து ஒன்லி கம்பெனி வந்து கரண்ட் பீரியட்ல வந்து எவ்வளவு வந்து இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் வாங்கியிருக்கு, புதுசா வந்து எவ்வளவு வந்து ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா அப்படிங்கிற டேட்டா கொடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. செகண்ட் வந்து இருக்கிறது வந்து ப்ரிஃபரன்ஷியல் அலாட்மெண்ட், பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட்ல வந்து கம்பெனி எவ்வளவு ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்குங்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் CARO 2016ல வந்து 2 கிளாஸா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ அந்த 2 கிளாஸையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரே கிளாஸா வந்து கிளாஸ் 10 வந்து மர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. மற்ற எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. ஸோ 11th clause வந்து ஃப்ராட், கம்பெனி வந்து ஃப்ராட்லண்ட் ஏதாச்சும் எம்ப்ளாயிஸ் இல்லை ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி ஏதாச்சும் ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டியில வந்து இன்வால்வ் ஆயிருந்தாங்கன்னா அந்த டேட்டா வந்து இங்க கொடுக்கணும். ஸோ இது எக்ஸிஸ்டிங் கிளாஸ் தான். இதுல இருக்க அமெண்ட்மெண்ட் என்னன்னா வந்து செக்ஷன் 143(12) படி வந்து ஃபார்ம் ADT 4ங்கிற ஒன்று வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து ஃபைல் பண்ணணும். கம்பெனி வந்து ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டியில இன்வால்வ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃபார்ம் எதுவும் வந்து கம்பெனி வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து இங்க கொடுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் 12 வந்து நிதி கம்பெனிஸ், ஒன்லி அப்ளிகபிள் டு நிதி கம்பெனிஸ். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் 13 வந்து ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன், நம்ம டைரக்டர்ஸ், கீ மேனேஜரியல் பர்சன், ஸோ அவங்களோட வந்து ரிலேட்டடா வந்து பண்ண டிரான்சாக்ஷன், அவங்க கிட்ட இருந்து எவ்வளவு லோன் வாங்கியிருக்கோம் அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன். ஸோ கிளாஸ் 14 வந்து புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கிளாஸ், இன்டர்னல் ஆடிட்டர் பத்தின கிளாஸ். ஸோ இன்டர்னல் ஆடிட் வந்து ஸ்பெசிபிக் கம்பெனிஸ்க்குலாம் வந்து அப்ளிகபிள். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க கம்பெனிஸ்லாம் வந்து இன்டர்னல் ஆடிட்டரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, இன்டர்னல் ஆடிட்டுக்குரிய ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ், கைட்லைன்ஸ்லாம் ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களாங்கிறத வந்து இங்க வந்து நம்ம வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ அடுத்த கிளாஸ் 15 வந்து நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வித் டைரக்டர். ஸோ டைரக்டர்ஸோட நம்ம வந்து ஏதாச்சும் வந்து டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம், டைரக்டர்ஸ்க்கு நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை டைரக்டர் கிட்ட இருந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து இங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் 16 ரிலேட்டட் டு 45IA நான் பேங்கிங் ஃபைனான்சியல் கம்பெனி. ஸோ நான் பேங்கிங் ஃபைனான்சியல் கம்பெனிக்கு தான் வந்து கிளாஸ் 16 வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் 17 ஆல்ரெடி இருந்தது தான், the company has incurred cash losses. So கம்பெனிக்கு ஏதாச்சும் வந்து cash loss incur ஆயிருக்கா அப்படிங்கிற டேட்டா கொடுக்கிறது. So clause 18, 19, 20. So இது எல்லாமே வந்து
amended ஆன clauses புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்க clause. So clause 18 வந்து resignation of previous auditor. So current yearல auditor இருந்து year endingல வந்து auditor வந்து resign பண்ணிருக்காங்களா form ADT 2 file பண்ணி, because ROCல வந்து ADT 1ங்கிறது வந்து appointment of auditor, ADT 2 வந்து removal of auditor, ADT 3 வந்து resignation of auditor. அந்த மாதிரி auditor வந்து யாராச்சும் resign பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து இங்க கொடுக்கணும். அடுத்த clause 19 வந்து financial ratios. நம்ம ratios எல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா வந்து கம்ப்யூட் பண்ணி அந்த ரேஷியோஸ்லாம் வந்து ரேஷியோல சொல்லியிருக்க மாதிரி டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோனா 1:1 இருக்கணும்னா வந்து ப்ராப்பரா கரெக்டா இருக்கா. ஸோ அந்த ரேஷியோஸ்னால நம்மளோட ஃபைனான்சியல்ஸ் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும், நம்மளோட கரண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி வந்து ஃபியூச்சர் பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணும், ஃபியூச்சர்ல நம்ம கம்பெனி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி வந்து ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பண்றது தான் வந்து clause 19 ப்ராப்பரா வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். ஃபியூச்சர்ல கம்பெனி குட் ஏபிள் டு மீட் இட்ஸ் லயபிலிட்டி, கம்பெனிக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து க்ரோத் ஆகுறதுக்கான வயபிலிட்டி எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி வந்து நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்றது தான் இந்த clause. And clause 20 வந்து corporate social responsibility section 135 படி வந்து big larger size companies எல்லாம் வந்து mandatory-ஆ வந்து corporate social responsibility, social welfare, social causes-க்காக அவங்க வந்து minimum amount-ஐ வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து இங்க வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபைனல் clause வந்து இது பண்ணியிருக்கிறது ஹோல்டிங் கம்பெனி, சப்சிடரி கம்பெனி, ஜாயிண்ட் வெஞ்சர். இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து ஹோல்டிங் கம்பெனி, சப்சிடரி கம்பெனியோட நடந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ், அவங்க எவ்வளவு லோன் வாங்கியிருக்காங்க ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனி கிட்ட இருந்து, இல்ல சப்சிடரி கம்பெனி ஹோல்டிங் கம்பெனி கிட்ட இருந்து எவ்வளவு லோன் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா எல்லாம் வந்து இங்க வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஹோல்டிங் சப்சிடரி கம்பெனி இருந்தா வந்து consolidated financial statements வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ consolidated financial statements எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து இங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுல இருக்க எல்லாமே தான் வந்து இதுல இருக்க இந்த 21 clauses-ஓட annexures தான் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல ஆடிட் ரிப்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற பார்ட்ல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன்ல இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ட்டு இருக்கிறதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா இங்க வந்து நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஆடிட் CARO ரிப்போர்ட் ஃபில் பண்றது வந்து ரொம்ப வந்து ஈஸியா இருக்கும். நம்ம அதுல பார்த்தா அந்த இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நாட் ஹெல்ட் இன் த நேம் ஆஃப் கம்பெனி, ரீவால்யூவேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ், ஸோ லோன் வந்து ப்ரொமோட்டர் கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வாங்கியிருக்கோம், டைரக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வாங்கியிருக்கோம், ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வாங்கியிருக்கோம், அதுக்குரிய பைஃபர்கேஷன் டீடைல்ஸ். So binami properties held, more than 5 crore வந்து நம்ம வந்து லோன் வாங்கியிருந்தா அந்த டேட்டா. ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஸ்ட்ரக் ஆஃப் கம்பெனி. ஸோ ஸ்ட்ரக் ஆஃப் கம்பெனினா ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி வந்து வைண்டிங் அப் ஆயிடுச்சு, அந்த கம்பெனியோட நமக்கு இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பு. அதுக்கப்புறமா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ்னா நம்ம லோன் வாங்கினா ஆர்ஓசியில் கம்பெனி மேண்டேட்டரியா ஃபார்ம் CHG1 ஃபைல் பண்ணணும். அதே மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் சார்ஜ். சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் சார்ஜ்னா நம்ம லோன் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா வந்து க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபார்ம் CHG4 ஃபைல் பண்ணி நம்ம சார்ஜை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் ஃபைல் பண்ண டேட்டா. அதுக்கப்புறமா ரேஷியோ அனாலிசிஸ். நான் அங்கே சொன்னேன்ல, ஸோ ரேஷியோ அனாலிசிஸ் நம்ம வந்து நம்ம ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளால வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும். ப்ரீவியஸ் இயருக்கும் கரண்ட் இயருக்கும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம கம்பெனியோட ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறமா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் அப்ரூவ்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம கம்பெனி எதுவும் அமால்கமேஷன் ஆகுது, ஸோ இல்லை வந்து நம்ம வந்து வைண்டிங் அப் ப்ரொசீஜர்ல இருக்கும், அந்த மாதிரினா அந்த மாதிரி டேட்டாலாம் இங்கே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் borrowed ஃபண்ட்ஸ். நம்ம வந்து borrow பண்ண அமௌண்ட் வந்து அந்த பர்பஸ்க்கு தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறத வந்து இங்க டீடைல் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த அதர் ஆடிட் ரிப்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வந்து ஃபில் பண்ணிட்டோம்னாலே நம்ம வந்து CARO ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிரும். So till now we have seen the changes in financial statement schedule 3 and CARO 2020. So இதெல்லாம் எதுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி சேஞ்சிங் குளோபல் செனாரியோ. ஸோ நம்ம கண்ட்ரி டெவலப்பிங்ல இருக்கு, ஸோ அது டெவலப்ட் ஆகணும்னா இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் வந்து இன்னும் கொண்டு வரணும். ஸோ we as a chartered accountants, people in society have high expectations on us.
and it is our duty to fulfill their expectations. So in our day-to-day life itself, we will not use any older version apps such as WhatsApp, Facebook. Such apps itself, we are daily updating. We will not use any older version. So likewise, we have to be updated ourselves. So if we are updated to current standards, our assessee will get benefited, and they will provide addition. They could able to get better services from us. So finally, I would like to conclude by saying, arise, awake, stop not till your goal is reached. Work until your goal is reached. Thank you. Thank you, sir. That was the most informative session. And I hope the students will have derived the best from this session. Okay, I would like to welcome Vidya N, Secretary of CASA, Madurai branch of SARC, to present the vote of thanks. Excuse me, ma'am. I have one question from Mr. Rubendra. Okay, you can proceed. What is the role of auditor in preparation of financial statements? Yeah, I have told the answer for this. Management is responsible for preparation of financial statement. We as an auditor, we have to look into the preparation and their presentation of financial statements, whether they have prepared correctly, whether they have complied with all rules and regulations, whether they have complied Companies Act, Income Tax Act, Register of Companies Act, Register of Companies, and other rules and regulations. For that, we should have knowledge, and we should, if we have knowledge, if they have prepared anything wrongly, we should able to guide them. We should able to suggest what is correct, what is wrong. It is our duty as a chartered accountant to give benefit, to guide the assessee. So it is our duty to know what is financial statements, how it should be prepared, what are the rules and regulations, so that we could able to guide them. Cleared? Yeah, thank you, ma'am. Any other questions to be posed? The screen is open. We'll wait for 2 minutes. Any other questions to be posed? You can use this 2 minutes, and after that, we'll go for vote of thanks and conclude the meeting. Any other discussions, any other doubts on the session, we can be posted here. So we ask you 2 minutes for getting the students to the meetings. We don't have to prepare statement of changes in equity separately. It is one part of one annexure. It is a part of note number 1. So we have to prepare separately. We are preparing separately for share capital, and we are preparing separately for reserves and surpluses in note 2. So the combination of these two notes is statement of changes in equity. Actually, it was presented in earlier Ind AS. Now it is also included in Schedule 3 AS company's balance sheet also. Any other questions? So I think we can go for vote of thanks. Yeah, ma'am, one request, you could kindly share the materials which are given to the students.
Actually, I've asked them to share in all WhatsApp groups, sir. I'll find out and I'll share everyone to the Yeah, API. okay, ma'am. Thank you. I'll make it soon. Yeah, thank you. Okay. Let me finish. Any other Yeah, questions? yes. Kindly post in the chat box. Let us proceed to conclude this meeting. Okay. I'll take it as your consent. Okay, sir, that was an informative session. Thank you for spending your time with our student folks to educate them, to interact with them. And like to hand over this meeting to Divya N, Secretary of CARO of Madurai branch of SARC, to present the vote of thanks. So a very good morning to everyone present. It's my privilege to have been asked to propose with a word of thanks on this occasion. So I, on behalf of the CARO committee, extend a very hearty word of thanks to today's speaker of the session, Niranjankumar sir. So in today's world, we are expecting a new change each and every minute and second, making it crucial for us to know them and implement them as they come. So I sincerely thank Niranjankumar sir for taking his time and letting us know those changes and making us understand them in ease. This session was as knowledgeable as it can be. So I next thank Branch Chairperson C. Manimegle ma'am and Secretary C. Venkatesh sir, CARO Chairman CA Chairman sir, for organizing this wonderful session. Finally, I thank the participants for their patience and kind cooperation. Thank you all. We will meet in next session with another speaker. Until then, it's Divya, Secretary of MBA SARC, signing off. Bye all.